One. Welcome to this lecture, students. In previous lecture, we have started the new topic, that is plant water relation and the introductory points we have seen in the previous lecture, and along with that, we have already seen the three different physical processes are involved in the absorption of water. The first process, that is the diffusion. First process is known as the imbibition, second is known as the diffusion, and third process is known as the osmosis. From that, imbibition and diffusion, both processes we have completed in previous lecture. Now, in today's lecture, first we have to see the third physical process which is involved in the water absorption, that is the osmosis. So, what is meant by osmosis? What are the different types? That we have to see first, and then the next points we will see. So here osmosis means water enters into the cytoplasm by the root hair cell with the help of osmosis. So the water molecules which are present in the soil, these water molecules are entered into the cytoplasm of the root hair cell with the help of osmosis. How it is taking place? Osmosis is a special type of diffusion of solvent through a semi-permeable membrane. ऑस्मोसिस म्हणजे काय आहे बघा, इथं स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्युजन ऑफ सॉल्व्हंट म्हणलेलं आहे. व्हॉट इज मीन बाय डिफ्युजन? दॅट वी हॅव सीन इन प्रिव्हियस लेक्चर. मूवमेंट ऑफ एटम, आयन्स और मोलिक्युल्स इन ए सॉल्व्हंट फ्रॉम देयर हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू lower concentration, that is known as the diffusion. And here this diffusion of solvent taking place through a semi-permeable membrane, and that process is known as the osmosis. Semi-permeable membrane म्हणजे काय की सिलेक्टिव्हली परमिएशन तिथे केलं जातं, कोणाला आत घ्यायचं आणि कोणाला बाहेर सोडायचं हे सिलेक्शन तिथे केलं जातं, त्याला सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन म्हणलं जातं. ओके, सो हियर the osmosis is a special type of diffusion, you have to remember. And the cytoplasm of the root hair cell contains minerals, sugars. The cytoplasm which is present inside the plant cell or inside the root hair cell, it is having minerals and sugars, and therefore the solution inside the cell is more concentrated, that is stronger than the outside the cell, that is weaker. म्हणजे काय म्हणलेलं आहे बघा की सेलच्या सायटोप्लाझम मध्ये जे पाणी असणार आहे त्या पाण्यामध्ये काय ऍड केलेलं असणार आहे? मिनरल्स असणार आहेत आणि शुगर्स असणार आहे. ऑटोमॅटिकली काय होणार आहे? सेलच्या सायटोप्लाझम मधलं सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन जे आहे ते जास्त असणार आहे, स्ट्रॉंगर कॉन्सन्ट्रेशन आहे. आणि आउटसाइड द सेल म्हणजे सॉइल मध्ये जे वॉटर असणार आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा मिनरल आणि शुगर असणारच आहे, परंतु त्याची क्वांटिटी जी आहे मिनरलची आणि शुगरची ती कमी प्रमाणामध्ये असणार आहे, सेलच्या सायटोप्लाझम मध्ये जास्त असणार आहे. म्हणून मोर कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन कुठलं असणार आहे? सेलच्या सायटोप्लाझम मध्ये. आउटसाइड मधलं कसं असणार आहे? वीक असणार आहे. अँड देअरफॉर हियर solvent from weaker solution enters into the cytoplasm, that is to stronger solution of a cell through a semi-permeable membrane, and this migration of solvent is called as osmosis. मग काय होईल? जे सॉल्व्हंट आहे सेलच्या सायटोप्लाझम मधले ते स्ट्रॉंगर आहे आणि सॉइल मधलं आहे ते वीकर आहे. मग याच्यामध्ये काय होणार आहे की सॉल्व्हंट फ्रॉम वीकर सोल्युशन एंटर्स इनटू द सायटोप्लाझम. म्हणजे वीकर सोल्युशन मधलं वीकर कंडिशन मधलं जे सोल्युशन मधलं जे सॉल्व्हंट आहे, सॉल्व्हंट म्हणजे काय, आपण त्याच्यामध्ये जे ऍड करणार आहे त्याला सॉल्व्हंट म्हणलं जातं. ते काय होणार आहे तर त्या वीकर सोल्युशन मधून कुठे येणार आहे? स्ट्रॉंगर सोल्युशन मध्ये येणार आहे. म्हणजेच सॉइल मधून जे वॉटर मॉलिक्युल्स आहेत ते सायटोप्लाझम मध्ये एंटर होणार आहेत थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. अँड दिस मायग्रेशन ऑफ सॉल्व्हंट इट इज नोन एज द ऑस्मोसिस. त्या सॉल्व्हंटच्या मायग्रेशनला काय म्हणलं जातं? ऑस्मोसिस म्हणलं जातं. एक सिंपल प्रोसेस आपण लक्षात ठेवायची आहे. And thus water enters into the cytoplasm of the root hair cell due to the osmosis. आणि म्हणूनच या सगळ्या मेकॅनिझम मध्ये काय होती? वॉटरची एंट्री होते इन द सायटोप्लाझम ऑफ द रूट हेअर सेल विथ द हेल्प ऑफ दिस ऑस्मोसिस प्रोसेस. बघा इथं अजून एकदा मेकॅनिझम कळलेला आहे का? सायटोप्लाझम जो सेल मधला आहे, रूट हेअर सेल मधला, त्याच्यामध्ये पाण्याबरोबरच काय असणार आहे? मिनरल्स आणि शुगर्स असणार आहे. त्यामुळे त्या सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन कसं असणार आहे? कॉन्सन्ट्रेशन स्ट्रॉंग असणार आहे. आउटसाइड द सेलचं कॉन्सन्ट्रेशन कसं आहे? वीक आहे. त्यामुळे ऑटोमॅटिकली काय होणार आहे? सॉल्व्हंट फ्रॉम वीकर सोल्युशन एंटर्स इनटू द सायटोप्लाझम
ऑफ सेल म्हणजे विकर सोल्युशन मधून स्ट्रॉंगर सोल्युशन मध्ये सॉल्व्हंटची काय होणार आहे, एंट्री होणार आहे. याच पद्धतीची जी एंट्री आहे सॉल्व्हंटची त्याला ऑस्मोसिस म्हणलं जातं आणि याच मेकॅनिझम थ्रू वॉटरची एंट्री सायटोप्लाझम ऑफ द रूट हेअर सेल मध्ये झालेली बघायला मिळते, ज्याला आपण ऑस्मोसिस म्हणलेलं आहे. ओके, now let us see the next point here. Osmosis is of two types. The first, it is known as the exosmosis. Second, it is known as the endosmosis. And the first, exosmosis, that meaning we have to see here. Exosmosis means it is a migration of solvent from cell to the outside. Migration of solvent from cell to the outside. म्हणजे सेल मधला सॉल्व्हंट काय होणार आहे, सेलच्या बाहेर जाणार आहे. त्यावेळेला त्या प्रोसेसला काय म्हणलं जातं, एक्झोऑस्मोसिस. एक्झो मीन्स एक्सटर्नल, बाहेरच्या बाजूला तो प्रोसेस होणार आहे ऑस्मोसिसचा, म्हणून त्याला एक्झोऑस्मोसिस म्हणलं जातं. अँड ड्यू टू दिस एक्झोऑस्मोसिस सेल कॉजेस फ्लॅसिडिटी. फ्लॅसिडिटी म्हणजे सेल कशी बनणार आहे, फ्लॅसिड बनणार आहे, कारण आतमधलं सॉल्व्हंट काय होणार आहे, बाहेर जाणार आहे. त्यामुळे थोडीशी ती सेल फ्लॅसिड म्हणजे थोडीशी ड्राय झाल्यासारखी होणार आहे, त्याला फ्लॅसिड असा शब्द वापरलेला आहे. ओके, नेक्स्ट स्टेप प्रोसेस किंवा नेक्स्ट टाइप जो आहे तो एंडोऑस्मोसिस आहे. इट इज ड्यू टू द मायग्रेशन ऑफ सॉल्व्हंट इन टू द सेल फ्रॉम आउटसाइड. बाहेरून काहीतरी मटेरियल आत आलं, बाहेरून सॉल्व्हंट आतमध्ये आलं, तर त्या प्रोसेसला काय म्हणलं जातं, एंडोऑस्मोसिस म्हणलं जातं. अँड ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस इट कॉजेस टर्जिडिटी ऑफ सेल. इट कॉजेस टर्जिडिटी ऑफ सेल, दॅट इज सायटोप्लाझम बिकम टर्जिड. म्हणजे सेल जी आहे किंवा जो सायटोप्लाझम आहे तो फुल होतो, म्हणून त्याला टर्जिड सायटोप्लाझम किंवा त्या सेलला टर्जिड सेल म्हणलेलं आहे. म्हणजे थोडक्यात पाणी जे आहे, पाणी सेल मधून बाहेर गेले तर सेल कशी होणार आहे, थोडीशी ड्राय होणार आहे, त्यावेळेला त्याला फ्लॅसिड सेल म्हणले जाते. आणि बाहेरून पाणी जर सेल मध्ये आत ऍड झालं तर सेल कशी होणार आहे, फुल ऑफ वॉटर होणार आहे, त्यावेळेला त्याला काय म्हणणार आहे आपण, टर्जिड सेल म्हणणार आहे. अशा दोन कन्सेप्ट इथं महत्वाच्या आहेत. एक्झॉस्मोसिस मध्ये वॉटरची एक्झिट होते सेल मधून किंवा वॉटर जे आहे ते बाहेर टाकलं जातं, त्यावेळेला त्याला एक्झॉस्मोसिस म्हणायचं. आणि एंडोऑस्मोसिस मध्ये सायटोप्लाझम मध्ये बाहेरून जे काही मटेरियल आहे त्याची एंट्री होणार आहे, म्हणून त्याला आपण एंडोऑस्मोसिस म्हणलेलं आहे. एंडो म्हणजे काय, आत येणे. ह्या दोन शब्दांचा अर्थ इथे पर्टिक्युलरली लक्षात ठेवायचा आहे. ओके, अँड हिअर टर्जिडिटी इन्क्रीजेस द टर्गर प्रेशर, दॅट इज टीपी ऑफ द सेल. म्हणजे ज्या वेळेला काहीतरी सॉल्व्हंट बाहेरून आतमध्ये येणार आहे त्यावेळेला त्या सेलमध्ये एक प्रेशर तयार होते. हे प्रेशर कशामुळे तयार झालेलं आहे, ड्यू टू द टर्जिडिटी. अँड देअरफॉर दॅट प्रेशर हिअर इट इज नोन ॲज अ टर्गर प्रेशर. बघा सिंपल टर्म आहे. व्हेन देर इज ए एंडोऑस्मोसिस at that time the cell becomes turgid, and when the turgidity is going on increasing it exerts pressure on the cell and that pressure is known as a turgor pressure. ह्या सगळ्या कन्सेप्ट छोट्या छोट्या आहेत ते लक्षात ठेवायचे आहेत. नेक्स्ट पॉइंट वी हॅव टू सी, that is about the turgor pressure. Okay, so turgor pressure means here pressure exerted by the turgid cell sac on the cell membrane and cell wall. म्हणजे ज्या वेळेला बाहेरून काही मटेरियल आत येतं, फॉर एक्झाम्पल आपण असं कन्सिडर करूया की वॉटर मोलिक्युल्सची आतमध्ये एंट्री होते सेलमध्ये. सुरुवातीला वॉटर मोलिक्युल्स कमी आहेत सेलमध्ये, परंतु नंतर काय होणार आहे, सेलमध्ये पाण्याच्या मोलिक्युलची एंट्री होणार आहे. त्यावेळेला खूप जास्त प्रमाणामध्ये पाणी सेलच्या आतमध्ये आल्यामुळे त्या वॉटर मोलिक्युलमुळे काहीतरी प्रेशर, त्या टर्जिड सेलचं जे प्रेशर आहे ते सेल सॅप वरती होणार आहे, आणि म्हणूनच त्याला काय म्हणलेलं आहे इथं, टर्गर प्रेशर म्हणलेलं आहे. The pressure exerted by turgid cell sap on the cell membrane and cell wall. Turgid cell sap म्हणजे काय, तो जो सेल सॅप आहे त्याच्यामध्ये बाहेरून काहीतरी एंटर झालेला आहे, म्हणून ती टर्जिड बनलेली आहे सेल, आणि त्याच्यामुळे जे प्रेशर एक्झर्ट होणार आहे त्या प्रेशरला आपण टर्गर प्रेशर म्हणणार आहे. ओके, अँड इन फुल्ली टर्जिड सेल डीपीडी इज 0 म्हणलेलं आहे. ज्या वेळेला सेल जी आहे ती फुल्ली टर्जिड आहे, म्हणजे जेवढं मटेरियल लागणार आहे किंवा जेवढं पाणी लागणार आहे सेलला तेवढं सगळं आतमध्ये आलेलं आहे, तर ती सेल कशी बनणार आहे, टर्जिड बनणार आहे. ज्यावेळेला ती टर्जिड सेल होते त्यावेळेला तिचा डीपीडी म्हणजे काल आपण बघितलेलं होतं डिफ्युजन प्रेशर डेफिसिट, त्याला डीपीडी म्हणलेलं आहे. तो डीपीडी काय असतो, 0 असतो. तर डीपीडी म्हणजे काय, पुन्हा एकदा आपण बघूया इथं, डिफरन्स बिटवीन द डिफ्युजन प्रेशर of pure water and solution is called as a diffusion pressure deficit, that is DPD.
हे कालच्या लेक्चरला आपण बघितलेलं आहे की डीपीडी म्हणजे काय आहे तर डिफ्युजन प्रेशर ऑफ प्युअर वॉटर अँड सोल्युशन. द डिफरन्स बिटवीन दिस टू डिफ्युजन प्रेशर्स इट इज नोन ॲज अ डिफ्युजन प्रेशर डेफिसिट. ज्या वेळेला फुल्ली टर्जिड सेल असेल त्यावेळेला डीपीडी कसा असतो 0 असतो. अँड हिअर द थिक वॉल अँड रिजिड सेल वॉल exerts a counter pressure on the cell sap. This is called as a wall pressure. म्हणजे इथं अजून एक कन्सेप्ट दिलेला आहे बघा, वॉल प्रेशर म्हणजे काय. सुरुवातीला आपण टर्गर प्रेशर बघितलेला आहे. टर्गर प्रेशर म्हणजे काय, तो जो सेल सॅप आहे टर्जिड सेल सॅप म्हणजे सेल मध्ये असणारा जो सायटोप्लाझम आहे जो टर्जिड झालेला आहे त्याच्यापासून जी प्रेशर सेल मेम्ब्रेन वरती किंवा सेल वॉल वरती दिलं जाणार आहे त्याला आपण टर्गर प्रेशर म्हणलेलं आहे. त्याच वेळेला जी सेल मेम्ब्रेन आहे किंवा जी सेल वॉल आहे सेलची ती सेल वॉल सुद्धा काय करणार आहे, काउंटर प्रेशर त्या सेल सॅप वरती एक्झर्ट करणार आहे. म्हणजे जसं सायटोप्लाझमचं प्रेशर सेल वॉल वरती असणार आहे तसंच सेल वॉलचं प्रेशर कशावरती असणार आहे, सायटोप्लाझम वरती असणार आहे. सेल वॉलचं जे प्रेशर सायटोप्लाझम वरती आहे त्या प्रेशरला इथं काय म्हणलं जातं, वॉल प्रेशर म्हणलेलं आहे किंवा त्याला डब्ल्यूपी म्हणलेलं आहे. बघा इथं सायटोप्लाझमचं जे प्रेशर आहे टर्जिड सायटोप्लाझम किंवा टर्जिड सेल सॅपचं जे प्रेशर आहे त्याला टर्गर प्रेशर टीपी म्हणायचं. आणि सेल वॉलचं जे प्रेशर आहे त्या सायटोप्लाझम वरती किंवा सेल सॅप वरती त्याला काय म्हणायचं, डब्ल्यूपी म्हणायचं, वॉल प्रेशर. ओके. नेक्स्ट पॉइंट, इन फुल्ली टर्जिड सेल टीपी इज इक्वल टू डब्ल्यूपी बट ऑपरेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. बघा ज्या वेळेला एखादी सेल फुल्ली टर्जिड असते त्यावेळेला टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर असं म्हणलेलं आहे. फक्त ते अपोजिट डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होणार आहे. टर्गर प्रेशर जे आहे ते सेल वॉल वरती ऍक्ट होणार आहे आणि सेल वॉलचं जे प्रेशर आहे किंवा वॉल प्रेशर जे आहे ते सायटोप्लाझम वरती ऍक्ट होणार आहे. अपोजिट डायरेक्शन मध्ये बघायला मिळेल पण टर्गर प्रेशर आणि वॉल प्रेशर दोन्ही काय असणार आहेत, इक्वल असणार आहे. हा एक पॉइंट इथे लक्षात ठेवायचा आहे. नेक्स्ट पॉइंट हिअर वी हॅव टू सी इम्पॉर्टन्स ऑफ दिस टर्गर प्रेशर. मग आता ह्या टर्गर प्रेशरचं इम्पॉर्टन्स नेमकं काय आहे सेलला किंवा प्लांट सेल मध्ये. सो हिअर इट कीप्स सेल्स अँड ऑर्गॅनेली स्ट्रेच्ड. टर्गर प्रेशर कशामुळे डेव्हलप होणार आहे, टर्जिडिटीमुळे डेव्हलप होणार आहे. टर्जिडिटी मध्ये काय होणार आहे, वॉटर मोलिक्युल्स किंवा जे काही सबस्टन्सेस असतील त्याची एंट्री सेलमध्ये होणार आहे. ऑटोमॅटिकली बाहेरून काहीतरी मटेरियल सेलमध्ये आल्यामुळं त्या सेल असेल किंवा ती सेल मधली ऑर्गॅनेली असेल त्याचं काय होणार आहे, स्ट्रेचिंग होणार आहे. ते ताणलं जाणार आहे थोड्याफार प्रमाणामध्ये. त्याच्यासाठी त्याचा इम्पॉर्टन्स आपल्याला इथे सांगता येईल. सेकंड इज द इट प्रोव्हाइड्स टू द नॉन वुडी टिश्यूज, इट प्रोव्हाइड्स सपोर्ट. So here this turgor pressure is supporting the non-woody tissues. म्हणजे प्रत्येक वेळेला प्रत्येक झाडामध्ये वुडी टिश्यूज किंवा टफ टिश्यूज असतील असे नाही, काही सॉफ्ट टिश्यूज पण आपल्याला बघायला मिळतात आणि त्या सॉफ्ट टिश्यूला किंवा नॉन वुडी टिश्यूला सपोर्ट देण्याचं काम त्या टर्गर प्रेशर मुळे आपल्याला झालेलं बघायला मिळतं. नेक्स्ट, इट इज इसेन्शियल फॉर सेल एनलार्जमेंट ड्युरिंग ग्रोथ. सो द फेजेस ऑफ ग्रोथ वी हॅव सीन इन प्रिव्हियस चॅप्टर. फेज ऑफ सेल डिव्हिजन, फेज ऑफ सेल इलॉंगेशन अँड फेज ऑफ सेल मॅच्युरेशन असे 3 फेजेस ऑफ ग्रोथ आपण प्रिव्हियस चॅप्टर मध्ये बघितलेले आहेत. त्यामध्ये सेल एनलार्जमेंट जे आहे, सेल इलॉंगेशनची जी फेज आहे ग्रोथ मध्ये आपल्याला बघायला मिळते त्या स्टेपसाठी इसेन्शियल असणारं प्रेशर जे आहे ते काय असतं, टर्गर प्रेशर असतं. दॅट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ टर्गर प्रेशर हिअर विच इज इसेन्शियल फॉर सेल एनलार्जमेंट ड्युरिंग द ग्रोथ. नेक्स्ट, इट मेंटेन्स शेप ऑफ सेल and facilitates opening and closing of stomata. So maintaining shape of cell and it is helping in the process that is opening and closing of stoma. The turgor pressure is involved to maintain the shape of cell and also it helps in opening and closing of the stoma. Okay, so these are the different functions of the turgor pressure. आता turgor pressure म्हणजे क्लिअर झाले का बघा सगळ्यांना. टर्गर प्रेशर म्हणजे आपण काय बघितलं, टर्जिड सेल सॅप एक्झर्ट्स प्रेशर ऑन द सेल वॉल दॅट इज नोन ॲज अ टीपी. आणि वॉल प्रेशर म्हणजे डब्ल्यूपी म्हणजे काय बघितलं आपण, सेल वॉल इज एक्झर्टिंग प्रेशर ऑन द सेल सॅप. ओके, तर नेक्स्ट एक प्रेशर आपल्याला बघायचं आहे ते म्हणजे ऑस्मोटिक प्रेशर. व्हॉट इज मीन बाय ऑस्मोटिक प्रेशर हिअर, द प्रेशर एक्झर्टेड ड्यू टू ऑस्मोसिस. द प्रेशर एक्झर्टेड ड्यू टू ऑस्मोसिस इट इज नोन ॲज द ऑस्मोटिक प्रेशर. And this osmotic pressure is a pressure of solution which is required in opposite direction to stop the entry of solvent molecules into the cell.
बघा ऑस्मोटिक प्रेशर म्हणजे काय आहे, सोल्युशनचं प्रेशर आहे विच इज रिक्वायर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन. अपोजिट डायरेक्शन मध्ये ते प्रेशर असणं गरजेचं असतं. कशासाठी, टू स्टॉप द एंट्री ऑफ सॉल्वंट मॉलिक्युल्स इनटू द सेल. म्हणजे बघा ज्या वेळेला सेलमध्ये पाण्याची एंट्री होणार आहे, ऑस्मोसिस थ्रू ती होते, डिफ्युजन ऑफ वॉटर मोलिक्युल्स, त्याला ऑस्मोसिस असं म्हणलेलं आहे आपण. पण पाण्याचे मोलिक्युल कितीपर्यंत आत आले पाहिजेत, त्याला पण काही लिमिटेशन्स असणार आहेत. कंटिन्युअसली सेलमध्ये पाण्याचे मोलिक्युल ऍड होत गेले समजा, तर त्या सेलला पण काहीतरी लिमिट असणार आहे की तो किती वॉटर मोलिक्युल्स होल्ड करू शकतो. असं एखादा आपण पाण्याचा ग्लास घेतला आणि त्याच्यामध्ये पाणी ओतायला सुरुवात केली, सुरुवातीला थोडं पाणी असेल, नंतर आपण आणखीन पाणी भरत गेलो तर ग्लास भरणार आहे. पण ग्लास भरल्यानंतर सुद्धा जर तुम्ही पाणी ओतत राहिलं तर ते पाणी काय होणार आहे, सांडलं जाणार आहे, कारण त्या ग्लासची कपॅसिटी तिथं संपणार आहे पाणी रिसीव्ह करण्याची किंवा पाणी स्टोअर करण्याची. तसंच प्लांट सेलमध्ये सुद्धा ही ॲबिलिटी असलेली बघायला मिळते की ज्या वेळेला वॉटर मोलिक्युलची एंट्री होणार आहे त्या रूट हेअर सेलमध्ये, त्यावेळेला त्या सेलची कपॅसिटी किती आहे ते वॉटर ऍब्सॉर्ब करण्याची, तेवढी क्षमता पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा काय झालं पाहिजे, एंट्री ऑफ वॉटर मोलिक्युल मस्ट बी स्टॉप्ड. आणि त्याच्यासाठी आवश्यक असणारं प्रेशर म्हणजे काय आहे, इथं ऑस्मोटिक प्रेशर आहे. लक्षात येते का बघा सर्वांच्या, ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए प्रेशर ऑफ सोल्युशन विच इज रिक्वायर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन. जे काही सोल्युशन सेल मध्ये आहे त्याच्या अगेन्स्ट हे अपोजिट डायरेक्शन मध्ये असणारे हे प्रेशर आहे, त्याला ऑस्मोटिक प्रेशर म्हणलेलं आहे, विच इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द एंट्री ऑफ सॉल्वंट मोलिक्युल्स इनटू द सेल. म्हणजे त्याच्या कपॅसिटीच्या बाहेर जर जात असेल तर एंट्री ऑफ सॉल्वंट मोलिक्युल काय केली जाते, स्टॉप केली जाते. त्या प्रेशरला इथं ऑस्मोटिक प्रेशर म्हणलेलं आहे. तर डेफिनेशन दिलेलं आहे बघा, मोर सिम्पली osmotic pressure of a solution is equivalent to the pressure which is must be exerted upon it to prevent the flow of solvent across a semi-permeable membrane. जे आता मी तुम्हाला सांगितलं त्याच पद्धतीने इथं osmotic pressure of a solution is equivalent to the pressure. जे हे osmotic pressure सोल्युशनचं कशाला इक्विव्हॅलंट आहे, तर which must be exerted upon it, जे त्या सेल वरतीच आपल्याला काय करायचं आहे, प्रेशर एक्झर्ट करायचं आहे. कशासाठी, टू प्रिव्हेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वंट अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. म्हणजे ती सेल वॉल जी आहे किंवा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन जी आहे सेलची, त्या सेल वॉल वरती किंवा त्या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वरती हे प्रेशर काय करायचंय, एक्झर्ट करायचे. कशासाठी, टू प्रिव्हेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वंट. बाहेरून आतमध्ये येणारं जे सॉल्वंट आहे त्याची जी एंट्री आहे ती आपल्याला काय करायची आहे, इथं प्रिव्हेंट करायची आहे. त्याच्यासाठी लागणारे जे प्रेशर आहे त्याला आपण इथं काय म्हणणार आहे, ऑस्मोटिक प्रेशर म्हणणार आहे. ओके, म्हणून इथं आपण म्हणू शकतो देअरफॉर डीपीडी इज इक्वल टू ओपी मायनस टीपी. म्हणजे डीपीडी म्हणजे डिफ्युजन प्रेशर डेफिसिट, त्याची व्हॅल्यू कशी काढणार आहे आपण, ऑस्मोटिक प्रेशर मायनस टर्गर प्रेशर. कारण ऑस्मोटिक प्रेशर कशासाठी आवश्यक आहे, किंवा ऑस्मोटिक प्रेशर म्हणजे आपण काय बघितलं, मॅक्झिमम प्रेशर, की जे प्रेशर आल्यानंतर एंट्री जी आहे ती काय केली जाते, अवॉइड केली जाते. आणि टर्गर प्रेशर मध्ये आपण काय बघितलं, टर्जिडिटी जी सेलची आहे ती टर्जिड सेल सॅप जो आहे तो टर्जिड सेल सॅप काय करतो, सेल वॉल वरती प्रेशर एक्झर्ट करतो, त्याला टीपी म्हणलेलं आहे. म्हणून हे इक्वेशन आपल्याला असं सांगता येईल की डीपीडी इज इक्वल टू ओपी मायनस टीपी. पण आपण आताच बघितलेलं आहे की टीपी म्हणजे काय आहे, डब्ल्यूपी आहे. टर्गर प्रेशर म्हणजेच काय आहे, वॉल प्रेशर आहे. Therefore, DPD would be here OP minus WP. म्हणून डीपीडी ची व्हॅल्यू आपण असं पण काढू शकतो इथं, ऑस्मोटिक प्रेशर मायनस वॉल प्रेशर. हे समजते का बघा, लक्षात येते का बघा इथं डेफिनेशन. अँड हिअर इन फ्लॅसिड सेल टीपी इज 0, देअरफॉर डीपीडी इज इक्वल टू ओपी म्हणलेलं आहे. म्हणजेच काय, जेव्हा सेल फ्लॅसिड असते, फ्लॅसिड म्हणजे काय, एंट्री ऑफ वॉटर मोलिक्युल तिथं स्टॉप झालेलं असतं, त्यामुळे ती सेल थोडीशी ड्राय व्हायला लागते, त्यावेळेला त्याला फ्लॅसिड सेल आपण म्हणणार आहे. त्यावेळेला टर्गर प्रेशर काय असणार आहे, 0 असणार आहे. का 0 असेल बघा इथं, कारण ती सेल टर्जिड झालेली नाही. टर्जिड झाली नाही म्हणजेच काय नाही झालेलं, वॉटर मोलिक्युलची एंट्री त्या सेलमध्ये झालेली नाही. त्यामुळे सेल सॅप कोणतं प्रेशर एक्झर्ट करेल का सेल वॉल वरती, टर्जिडिटीज तिथं बघायला मिळणार नाही, कारण टर्गर प्रेशर काय आहे, 0 आहे. टर्गर प्रेशर 0 आहे म्हणजे ती सेल टर्जिड बनलेली नाही, म्हणजेच ती सेल कशी आहे, फ्लॅसिड आहे. आणि त्यामुळे त्या सेल सॅप कडून कोणत्याही प्रकारचं टर्गर प्रेशर
त्या सेल वॉल वरती दिलं जाणार नाही. त्यामुळे ऑटोमॅटिकली टर्गर प्रेशर 0 असेल. त्यामुळे हे जे इक्वेशन आहे इथं हे 0 येणार आहे. त्यामुळे डीपीडी इज इक्वल टू काही ओपी येईल. डिफ्युजन प्रेशर डेफिसिट इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर आपल्याला सांगता येईल. अँड इन ए टर्जिड सेल डीपीडी इज 0. ज्यावेळेला टर्जिड सेल असेल, टर्जिड सेल म्हणजे काय, ऑलमोस्ट वॉटर मोलिक्युल्स असतील किंवा जे काही सॉल्व्हंट लागणार आहे ते आतमध्ये आलेलं आहे, त्यावेळेला डिफ्युजन प्रेशर डेफिसिट काय असणार आहे, 0 असणार आहे. त्यावेळेला ऑटोमॅटिकली हे इक्वेशन कसं होईल, टीपी इज इक्वल टू ओपी हे आपल्याला बघायला मिळेल. टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर. थोडक्यात इथं काय सांगायचंय बघा की ज्या वेळेला सेलला पाण्याची गरज असते त्यावेळेला ती सेल कशी असते, फ्लॅसिड असते. आणि ती सेल फ्लॅसिड असल्यामुळे ऑटोमॅटिकली त्याच्यामध्ये काय केलं जातं, ऑस्मोसिसची प्रोसेस घडलेली आपल्याला बघायला मिळते. ऑस्मोटिक प्रेशर तिथे डेव्हलप होतं आणि पाहिजे तेवढे वॉटर मोलिक्युल काय केले जातात त्या सेलमध्ये ऍड केले जातात. ऑटोमॅटिकली टर्गर प्रेशर तिथं काय केलं जातं, डेव्हलप केलं जातं. त्यावेळेला डीपीडी कसा असतो, ऑस्मोटिक प्रेशर बरोबर इक्वल असतो. आणि ज्या वेळेला ती सेल टर्जिड बनते म्हणजे ज्या वेळेला वॉटर मोलिक्युलची तिथे एंट्री होत जाईल त्यावेळेला एक स्टेज अशी येणार आहे की त्यावेळेला पूर्ण त्याची कपॅसिटी सेलची संपलेली असणार आहे. त्यावेळेला त्याचा डीपीडी जो आहे, डिफ्युजन प्रेशर डेफिसिट, तो 0 असेल. त्यामुळे ऑटोमॅटिकली तिथं टर्गर प्रेशर आणि ऑस्मोटिक प्रेशर काय असणार आहे, इक्वल असणार आहे. हे ह्या इक्वेशन मधून आपल्याला त्याचं एक्सप्लेनेशन सांगता येईल. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑस्मोटिक प्रेशर. नाउ the significance or importance of the osmosis that we have to see here. First, it is known as it is responsible for absorption of water into root. जर समजा त्या रूटच्या सेलमध्ये ऑस्मोटिक प्रेशर जर डेव्हलप झालं नाही तर तिथं वॉटर ऍब्सॉर्प्शन प्रॉपरली होऊ शकणार नाही. त्यामुळे ऑस्मोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऍब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर इनटू रूट. हे फर्स्ट फंक्शन लक्षात ठेवायचं आहे. सेकंड, इट मेंटेन्स टर्जिडिटी ऑफ सेल. जर ऑस्मोसिस होत असेल तरच तिथं सेलची टर्जिडिटी काय होणार आहे, मेंटेन राहणार आहे. सिंपल आहे बघा, जर वॉटरची एंट्री मोलिक्युलची वॉटर मोलिक्युलची एंट्री जर झाली नाही सेलमध्ये तर सेल टर्जिड बनेल का, नाही. आणि वॉटरची मोलिक्युलची एंट्री होण्यासाठी तिथं ऑस्मोसिस होणं गरजेचं आहे. आताच आपण ते मेकॅनिझम बघितलेलं आहे. त्यामुळे थ्रू ऑस्मोसिस वॉटर मोलिक्युल्स आर एंटर्ड इनटू द सेल अँड देअरफॉर द सेल विल बिकम टर्जिड. देअरफॉर ऑस्मोसिस प्रोसेस is maintaining here turgidity. Next, facilitates cell to cell movement of water. So the osmosis, it is helping the movement of water from cell to cell. एका सेल मध्ये पाणी आल्यानंतर ते पुढच्या सेल मध्ये ट्रान्सफर करायचं, त्याच्यातून परत पुढच्या सेल मध्ये, त्याच्यातून परत पुढच्या सेल मध्ये, असं 1 by 1 सेल टू सेल water is moved with the help of this osmosis. That process is facilitated by this osmosis. Next, here it offers resistance to drought and frost. ज्यावेळेला दुष्काळ पडला असेल किंवा काही वादळ वारा वगैरे झाला असेल त्यावेळेला झाडामध्ये रेजिस्टन्स तयार करण्याचं काम किंवा झाडाला वाचवण्याचं काम, झाडाला जगण्याची क्षमता देण्याचं काम, ही रेजिस्टन्स पॉवर जी आहे ती डेव्हलप करण्याचं काम या ऑस्मोसिस थ्रू झालेलं आपल्याला बघायला मिळतं. म्हणून इथं म्हणलेलं आहे इट ऑफर्स रेजिस्टन्स टू ड्रॉट अँड फ्रॉस्ट म्हणलेलं आहे. ओके, नेक्स्ट, इट ऑल्सो हेल्प इन ड्रुपिंग ऑफ लिफलेट्स अँड लिव्स इन द विसिनिटी ऑफ टच मी नॉट प्लांट. सो त्या ऑस्मोसिसचं अजून एक फंक्शनिंग काय, ड्रुपिंग ऑफ लिफलेट्स. ड्रुपिंग म्हणजे आपण कर्लिंग म्हणलेलं होतं, खालच्या दिशेला झुकणे, त्याला ड्रुपिंग ऑफ लिफलेट्स म्हणलेलं आहे. किंवा लिव्स इन द विसिनिटी ऑफ टच मी नॉट प्लांट. टच मी नॉट म्हणजे लाजाळूचं झाड आहे बघा, लाजाळूच्या झाडाला आपण जरा जरी टच केलं तर ऑटोमॅटिक त्याची पानं अशी मिटलेली बघायला मिळतात. पानं आधी कशी असतात, अशी असतात. ज्यावेळेला स्पर्श होतो त्यावेळेला काय होतात बघा, पानं अशी मिटलेली बघायला मिळतात. ही जी ती काय प्रोसेस होते तिथं ती ऑस्मोसिस थ्रू आपल्याला तिथं कॅरी आउट झालेली बघायला मिळते. ओके, सो these are the important physical processes that we have seen and related that one question is there. You have to read the question and you have to give the answer here. Which of the following elements is responsible for maintaining turgor in cells? Magnesium, sodium, potassium, calcium. तर ह्याचं एक्सप्लेनेशन आपल्याला थेरीच्या नोट्स मध्ये आपण बघितलेलं नाही, त्यामुळे डायरेक्टली याचं उत्तर सांगते की कुठला एलिमेंट तिथं टर्गर मेंटेन करण्यासाठी रिस्पॉन्सिबल आहे. तर पोटॅशियम हे उत्तर लक्षात ठेवायचं आहे. इथं पोटॅशियम आयॉनशी
गरज ही तरंगर मेंटेन करण्यासाठी आवश्यक आहे. ओके, नाउ लेट अस सी हियर द नेक्स्ट पॉइंट, दॅट इज द फॅसिलिटेटेड डिफ्युजन. तर डिफ्युजन म्हणजे काय आपण बघितलेलं आहे, हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन ऍटम, आयन्स आणि मोलिक्युल्सची एंट्री होते, त्याला आपण डिफ्युजन म्हणलेलं आहे. फॅसिलिटेटेड डिफ्युजन म्हणजे काय ते आपल्याला बघायचं आहे. सो लेट अस सी हियर, द passive absorption of solutes when mediated by a carrier, it is called as a facilitated diffusion. ज्या वेळेला passive absorption होते एखाद्या सोल्यूटचं with the help of a carrier, म्हणजे फॅसिलिटेटेड डिफ्युजन म्हणलेलं आहे. एखाद्या मदत घ्यायची आहे एखाद्या कॅरियर कडून आणि त्याच्या मदतीच्या साह्यानं ऍब्सॉर्प्शन घडवून आणायचं सोल्यूटचं पॅसिव्हली म्हणजे विदाउट युझिंग एनर्जी खर्च न करता एखाद्या कॅरियरच्या साह्याने काय करायचं आहे, ऍब्सॉर्प्शन घडवून आणायचं आहे. त्या प्रोसेसला फॅसिलिटेटेड डिफ्युजन म्हणलं जातं. हिअर पार्टिकल्स दॅट आर लिपिड सोल्युबल, let us see here, particles that are lipid soluble can easily diffuse through lipoproteinous cell membrane. तर जे पार्टिकल्स लिपिड सोल्युबल आहेत ते काय करू शकतात, इझिली पास होऊ शकतात सेल मधून, कारण सेल मेम्ब्रेन जी आहे ती काय असते, लिपोप्रोटीनस असते. आपण प्लाझ्मा मेम्ब्रेनचं स्ट्रक्चर लास्ट इयरला बघितलेलं आहे. प्लाझ्मोलिपिड बायलेअर, फॉस्फोलिपिड बायलेअर स्ट्रक्चर आपल्याला बघायला मिळतं. त्यामुळे लिपिड आणि प्रोटीन दोन्ही असतं. त्यामुळे लिपिड सोल्युबल जे सबस्टन्सेस आहेत त्यांचं डिफ्युजन काय होतं, इझिली होतं सेल मेम्ब्रेनमधून. बट द डिफ्युजन ऑफ हायड्रोफिलिक सोल्यूट्स हॅज टू बी फॅसिलिटेटेड बिकॉज देअर डिफ्युजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज डिफिकल्ट. पण जे हायड्रोफिलिक सोल्यूट्स आहेत, वॉटर लव्हिंग सोल्यूट्स आहेत, त्यांचं मात्र आपल्याला डिफ्युजन इझिली होताना बघायला मिळत नाही. त्यामुळं त्याच्यामध्ये डिफिकल्टी येते आणि अशासाठी इथं फॅसिलिटेटेड डिफ्युजन होण्याची गरज असते. जे लिपिड सोल्युबल आहेत ते इझिली पास होऊ शकतात सेल मेम्ब्रेन मधून, पण जे वॉटर सोल्युबल आहेत ज्याला आपण हायड्रोफिलिक सोल्युट्स म्हणणार आहे, कारण ते वॉटर सोल्युबल आहेत, लिपिड सोल्युबल नाहीत, त्यामुळे ते सेल मेम्ब्रेन मधून इझिली पास होऊ शकत नाही. त्यांचं डिफ्युजन काय आहे, डिफिकल्ट आहे. अँड हिअर फॉर transfer of such hydrophilic solutes are requiring some special proteins which are known as the membrane proteins. These membrane proteins provide such sites for facilitated diffusion. आणि ह्याच्यासाठी हे डिफ्युजन होण्यासाठी काही मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आपल्याला तिथं असलेले बघायला मिळतात. आपण फ्लुइड मोझॅइक मॉडेल प्लाझ्मा मेम्ब्रेनचं लास्ट इयरला स्टडी केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये आपण प्रोटीन्स त्याच्यामध्ये बघितलेले होते बघा. मेम्ब्रेन प्रोटीन्स असतात आणि इंटेग्रल प्रोटीन्स असतात. सरफेस प्रोटीन त्यालाच मेम्ब्रेन प्रोटीन म्हणलेलं आहे. काही इंटेग्रल प्रोटीन्स असतात, एक्सट्रिन्सिक प्रोटीन आणि इंट्रिन्सिक प्रोटीन. तो पॉइंट याच्याशी कनेक्ट करा म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. सो टू ट्रान्सफर दी हायड्रोफिलिक सोल्यूट्स some carriers are required. These are membrane proteins which are providing here facilitated diffusion, and these proteins are here known as aquaporins or ion channels. मग इथं हे जे काही प्रोटीन्स आहेत त्याला ॲक्वापोरिन किंवा आयन चॅनल्स म्हणलेलं आहे. These proteins help to move the substances across membranes without expenditure of energy. हे जे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आहेत ते कशासाठी मदत करतात, त्या सबस्टन्सेसला अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव्ह करण्यासाठी मदत करतात विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, एनर्जी खर्च न करता. हे जे हायड्रोफिलिक कंपाऊंड्स आहेत हे सेल मेम्ब्रेन थ्रू क्रॉस करण्याचं काम या मेम्ब्रेन प्रोटीन कडून आपल्याला झालेलं बघायला मिळतं. And here concentration gradient must be present for the molecules to be diffused through facilitated diffusion. आता इथं ज्या सबस्टन्स आपल्याला डिफ्युजन घडवून आणायचं आहे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट मात्र कसं चांगलं असलं पाहिजे, म्हणजे जिथून तो जाणार आहे त्या ठिकाणी त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असणार आहे आणि जिकडे जाणार आहे तिकडे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी असलं पाहिजे, तरच त्याचं डिफ्युजन काय होणार आहे इथं प्रॉपर होणार आहे. कारण हायर टू लोअर हे डिफ्युजन मध्ये आपल्याला माहितीच आहे. त्यामुळे इथं सुद्धा आपल्याला ज्या वेळेला फॅसिलिटेड डिफ्युजन होणार आहे त्यावेळेला सुद्धा हायर टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन मेंटेन करणं गरजेचं आहे. त्यामुळे कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट इज रिक्वायर्ड फॉर द मोलिक्युल्स टू बी डिफ्युज्ड थ्रू द फॅसिलिटेटेड डिफ्युजन. हा पॉइंट एक लक्षात ठेवायचा आहे. अँड हिअर दिस फॅसिलिटेटेड डिफ्युजन इज शोईंग another information
रिलेटेड टू दी नीट पॉइंट्स फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक. दी पोरिन्स म्हणजे जे प्रोटीन्स आहेत त्याला पोरिन्स म्हणलेले आहेत. दीज आर प्रोटीन्स दॅट फॉर्म अ ह्यूज पोर्स in the outer membranes of the plastid mitochondria and some bacteria, allowing molecules up to the small size of proteins to pass through it. म्हणजे हे अशा प्रकारचे प्रोटीन्स असतात की त्यांच्या आउटर मेम्ब्रेन वरती काय असतात, ह्यूज पोअर्स आहेत, होल आहेत छोटे छोटे. त्या होल मधून काय करू शकतात ते स्मॉल साईजचे मोलेक्युल एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेऊ शकतात. जसं की प्लास्टिड असेल, मायटोकॉन्ड्रिया असेल किंवा सम बॅक्टेरिया असतील, अशा पद्धतीने ते ट्रान्सफर करू शकतात. त्याच्यामध्ये ॲक्वापोरिन्स आहेत. द ट्रान्सपोर्ट ऑफ प्रोटीन बाउंड टू एक्स्ट्रा सेल्युलर मोलेक्युल देन रोटेट्स अँड रिलीज द मोलेक्युल इनसाइड द सेल. आता हे ॲक्वापोरिन म्हणजे काय, एक स्पेशल प्रकारचं ट्रान्सपोर्ट प्रोटीन आहे. हे काय करतं, बाउंड टू एक्स्ट्रा सेल्युलर मोलेक्युल, ज्या मोलेक्युलला आतमध्ये आणायचं आहे त्या मोलेक्युलला हे बाउंड करतं. देन इट रोटेट अँड देन रिलीजेस मोलेक्युल इनसाइड द सेल म्हणलेलं आहे. सच स्पेशल प्रोटीन्स आर नोन एज aquaporins. So let us see in the diagram here. For example here water channels म्हणलेलं आहे, वॉटर मोलेक्युल आतमध्ये घालायचं आहे. तर या पद्धतीने तुम्हाला स्ट्रक्चर बघायला मिळेल. तर इथे तुम्ही बघू शकता की आउटर साइड ऑफ द सेल इथे हे ब्ल्यू कलरचे काय आहेत, वॉटर मोलेक्युल्स आहे. समजा 1 2 3 4 हे वॉटर मोलेक्युल्स आहेत. ही तुमची प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे. तर हे पिंक कलरचं जे दिसतंय ते काय आहे, ॲक्वापोरिन, स्पेशल प्रकारचं ट्रान्सपोर्ट प्रोटीन आहे. आणि इथं हे वॉटर मोलेक्युल काय झालेलं आहे बघा, एक वॉटर मोलेक्युल त्याला अटॅच झालेला आहे. आणि मग हा ॲक्वापोरिन जो आहे किंवा हा ट्रान्सपोर्ट प्रोटीन आहे तो काय करतो, रोटेट होतो. रोटेट होतो म्हणजे ही बाजू जी आहे ती इकडे जाते आणि इकडची बाजू आहे ती आतमध्ये येते. जे ह्या डायग्राम मध्ये तुम्हाला दुसऱ्यामध्ये बघायला मिळेल की ही जी बाजू आहे इकडची ती इकडे झालेली आहे बघा. आणि जिथं वॉटर मोलेक्युल अटॅच झालेलं ती बाजू कुठे गेली, आतमध्ये गेली. त्यामुळे ऑटोमॅटिकली काय झालेलं आहे, वॉटर मोलेक्युल जे बाहेर आहेत ते आतमध्ये ट्रान्सफर झालेले बघायला मिळतात. ट्रान्सपोर्टेड मोलेक्युल म्हणलेला आहे, एक वॉटर मोलेक्युल, हा दुसरा वॉटर मोलेक्युल आणि हा तिसरा. ही इनर साइड ऑफ द सेल आहे, ही आउटर साइड ऑफ द सेल आहे. म्हणजे बाहेरून वॉटर मोलेक्युल आतमध्ये कसे नेले जातात, तर विथ द हेल्प ऑफ दिस ट्रान्सफर प्रोटीन. या ट्रान्सपोर्ट प्रोटीनलाच काय म्हणलेलं आहे, ॲक्वापोरिन म्हणलेलं आहे. लक्षात घ्या, त्याच्या साह्यानं बाहेरचे वॉटर मोलेक्युल आतमध्ये नेले जातात. त्या ॲक्वापोरिनला तो वॉटर मोलेक्युल अटॅच झाल्यानंतर तो रोटेट होतो. रोटेट झाल्यामुळे बाहेरची बाजू आतमध्ये येते, आतली बाजू बाहेर जाते. जशी या डायग्राम मध्ये तुम्ही बघू शकता, इकडे वॉटर मोलेक्युल अटॅच झालेला आहे, इथं तो आहे तो कुठे गेला, इकडे आलेला आहे आतल्या बाजूने. या पद्धतीने हे ट्रान्सपोर्ट जे आहे वॉटर मोलेक्युल्स विथ द हेल्प ऑफ ॲक्वापोरिन झालेलं बघायला मिळतं. ठीक आहे. नेक्स्ट पॉइंट हियर रिलेटेड टू फॅसिलिटेड डिफ्युजन. 3 different types of diffusion processes are there. Passive symport, antiport and uniport. त्याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे, some carrier proteins allow diffusion only if 2 molecules of molecule move together. जर 2 मोलेक्युल तिथं असतील तरच ते कॅरियर प्रोटीन काय करतात, डिफ्युजन घडवून आणतात. मग त्याच्यासाठी लागणारे मार्ग आहेत ते 3 आहेत. त्याला सिम्पोर्ट, अँटीपोर्ट आणि युनिपोर्ट म्हणले जातं. सिम्पोर्ट मध्ये बोथ मोलेक्युल क्रॉस द मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन. 2 मोलेक्युल आहेत, एकाच डायरेक्शन मधून ते काय होऊ शकतात, क्रॉस होऊ शकतात. अँटीपोर्ट, बोथ मोलेक्युल्स मूव्ह इनटू अपोजिट डायरेक्शन. 2 मोलेक्युल आहेत, एक इकडे जाईल तर एक इकडे जाईल, म्हणजे एक आत जाईल तर एक बाहेर जाईल, या पद्धतीनं. आणि थर्ड मध्ये युनिपोर्ट आहे, मोलेक्युल मूव्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन इंडिपेंडंट ऑफ द अदर मोलेक्युल. ते कुणावरतीही अवलंबून असणार नाहीत. असे 3 मार्ग आपल्याला सांगता येतील, सिम्पोर्ट, अँटीपोर्ट आणि युनिपोर्ट. डायग्राम मध्ये बघूया आपण इथं. तर इथं तुम्ही डायग्राम बघू शकता की इथं कॅरियर प्रोटीन दाखवलेले आहेत 3. मग युनिपोर्ट म्हणजे काय दाखवलेलं आहे की जो मोलेक्युल आहे तो कुठूनही कुठेही जाऊ शकतो. म्हणजे समजा हा बाहेरून आत जाऊ शकतो किंवा आतून बाहेर जाऊ शकतो, कसाही. त्याला सिंगल मार्ग आहे युनिपोर्ट म्हणलेलं. अँटीपोर्ट म्हणजे काय, 2 मोलेक्युल्स आहेत ए आणि बी. ज्या वेळेला ए आत जाईल त्यावेळेला बी काय होणार आहे, बाहेर येणार आहे अपोजिट डायरेक्शन मध्ये. त्याला अँटीपोर्ट म्हणलेलं आहे. आणि सिम्पोर्ट म्हणजे काय, दोन्ही मोलेक्युल्स आहेत ए आणि बी, हे एकाच दिशेने एकतर बाहेरून आत जातील किंवा बाहेरून आत येतील. जी काय मुवमेंट होणार आहे ती काय होणार आहे, सेम डायरेक्शन मध्ये होणार आहे. तर इथे तुम्ही बघू शकता की ए आणि बी मोलेक्युल्स आहेत, हे दोन्ही एकाच डायरेक्शन मध्ये काय झालेले आहेत, मूव्ह झालेले आहेत, इकडे आणि इकडे. तर अशा पद्धतीला काय म्हणलं जातं, सिम्पोर्ट म्हणलं जातं. जर अपोजिट डायरेक्शन मध्ये 2 मोलेक्युल मूव्ह होत असतील तर त्याला अँटीपोर्ट म्हणायचं. आणि तो इंडिपेंडंट ऑफ द अदर मोलेक्युल आहे,
म्हणजे कोणी पण आत जाऊ शकतो, कोणी पण बाहेर येऊ शकतो. अशा वेळेला त्याला काय म्हणलं जातं, युनिपोर्ट म्हणलं जातं. या पद्धतीनं फॅसिलिटेटेड डिफ्युजन होत असताना जे कॅरियर प्रोटीन्स आहेत त्यांचं जे फंक्शनिंग आहे ते इथं कॅरी आउट झालेलं आपल्याला बघायला मिळतं, की जसं सिम्पोर्ट आहे, अँटीपोर्ट आहे आणि युनिपोर्ट आहे. ओके, so less than 1 minute is remaining. We will stop here. If you have any query, you can ask me.